Okay, SK Mapa booklet, set theory, first chapter, introduction. The concept of a set is basic in all branches of mathematics. So, set or actual definition enna, set is a collection of well-defined objects. Same thing, set is a well-defined collection of distinct objects. Okay, இப்போ நான் ஒரு set define பண்ணனா, நான் define பண்ணாலும், நீங்க define பண்ணாலும், அந்த setல உள்ள elements வந்து change ஆகக்கூடாது. That is what actual definition is. If I say set of all colors in the rainbow, when I say, you say, both will be the same. But then if I say the set of all brilliant students in my class, அப்போ என்னை விட மார்க் ஜாஸ்தியாக எடுத்தவங்க ஆர்எல்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் மார்க்கு மேலே எடுத்தவங்க இது எல்லாமே வந்து நான் ப்ரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணுவேன். பட் அக்கார்டிங் டு யூ, இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கெட்டிங் அபவ் 90 அவங்க தான் ப்ரில்லியன்ட்னு நம்ம நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் செட் வந்து இட் ஷுட் பி well defined. It's the way the students should not vary among the sets. The same way, the elements should not vary among the sets. A set is usually denoted by capital letters. Okay, denotation. And அதில் உள்ள elements எல்லாத்தையுமே நம்ம small letterல denote பண்ணுவோம். So if I have a set A is equal to 1, 2, 3, 4 இப்படி இருக்குன்னா, so 1 is an element of A. Okay, whenever you have set of A is equal to set of all natural numbers. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு செட்டில் எலமெண்ட் ஒன்று எடுக்கணும்னா ஏ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஏ. அப்போ இந்த ஏங்கிறது வந்து நேச்சுரல் நம்பரில் உள்ள ஏதோ ஒரு நம்பர் 100 இருக்கலாம், 1000 இருக்கலாம், வாட் எவர் பி. ஸோ யூஸ்வலாக ஸ்மால் லெட்டர் வந்து இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் இஸ் ரெப்ரசன்டிங் தி செட். And the same thing, so here a set and belongs to means it is belonging to. If I choose some other like 1/2 does not belongs to A because it is not a natural number. அப்போ நமக்கு does not belongs to strike off பண்ணிடுவோம். Same thing for x belongs to A, x does not belongs to A. A set may be described by listing all its elements usually between braces. Okay then. So அப்போ நம்ம செட்டை வந்து within brackets in the open braces and close braces. Within this one we have to write. You should not use this bracket or this bracket. You should not use all these brackets. So we have to use this curly braces. Thus the set of all natural numbers less than 5. அப்போ natural number starts with 1. So 1, 2, 3, 4 stop ஆயிரும், 5 வராது. Less than 5 னா 5 வரக்கூடாது. So these are the elements in the set. Therefore 1, 2, 3, 4 இதை நான் ஆர்டராக தான் எழுதணும்னு இல்லை. You can go for 4, 3, 2, 1 any order. இங்கே செட்டுக்குள்ளர வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருக்கிறத இதுவும் 2, 1, 4, 3 இருக்குன்னா both are not same. They are different. ஓகேவா? But then when you have curly braces, அதை நம்ம மாற்றி மாற்றி எழுதினாலும் both are same only. Here 2, 3, 1, 4 1, 2, 3, 4 same தான். Okay. Another way of describing a set is usually நம்ம set representation வந்து what is that class 11 class 10 இந்த ரேஞ்சில் நம்ம படிச்சிருப்போம். எப்படின்னா செட் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம், செட் பில்டர் ஃபார்ம் அண்ட் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரோஸ்டர் ஃபார்ம்னா எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளால கண்ணால் பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரோஸ்டர் ஃபார்ம். செட் பில்டர் ஃபார்மில் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் இஸ் அ நம்பர் விச் இஸ் லெஸ் தேன் 5 அண்ட் எக்ஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் செட் பில்டர் ஃபார்ம். நம்ம இஷ்டம் தான் நம்ம எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் செட் பில்டர் ஃபார்ம். அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்மில் யூஸ்வலாக எழுதுவாங்கல்ல the set of all elements less than 5 which are all natural numbers அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்கன்னா the set of all natural numbers less than 5 whatever be அது வந்து statement form. So this form is set builder and this is called as roster form. Okay, next is for example they have given us an example of even positive integer that is 2, 4, 6. So this is a roster form and this is your set builder form. So natural numbers now 1, 2, 3 so on, and then integers now 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 and so on. Q is rational numbers and R is a set of all real numbers. Okay. Next, what is a subset? Let A and B be two sets. Okay. If X belongs to A, then X belongs to B. அப்போ எக்ஸ் வந்து ஏல இருக்குன்னா எக்ஸ் வந்து பிலையும் இருக்கணும். சப்செட்டோட ஆக்சுவல் வென் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்? ஏங்கிற செட் வந்து பிங்கிற செட்டுக்குள்ள இருக்கணும். they might be equal. ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக கூட இருக்கலாம் நமக்கு. ஓகேவா? இந்த கேஸும் நமக்கு பாசிபிள் தான். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்காது. இப்படி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. இந்த செட் ஏ இந்த செட் பின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் செட் ஏவுமே பிக்குள்ளே இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சப்செட். ஸோ ஏ is said to be subset of B. This means that for each element of A,
for each element uh, of A is an element of B again. This is expressed as A is a subset of B. So this is not possible. So I'll be having this one or this one. A is a subset of B or B is a superset of A. எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். Okay. We conceive of the extents of the set which contains no element. Okay, we conceive of the existence of a set which contains no element. Okay, empty set is also there. That is called as null set or empty set, and it is denoted by empty. So set la elements e illana. For example, set of all negative natural numbers. நெகட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கு நெகட்டிவ்னே வந்துட்டு அங்கே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் வரக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அந்த கேஸில் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் ஆட் நம்பர்ஸ் டிவிசிபிள் பை 2 அங்கேயும் நமக்கு வந்து எம்டி செட் தான் வரும். அதை நம்ம வந்து ஃபைன்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம். பிஹெச்ஐ இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் வந்து யூஸ் ஃபை. Okay, for logical consistency, phi is always a subset of any set. Yes, empty set is always a subset of any set. For every set A is a subset of A itself. So empty set is always a subset of any set. For every set in the set எடுத்தாலும் empty setங்கிறது it will be obviously a subset. And Aங்கிற ஒரு செட் எடுத்தோம்னா அந்த செட்டுக்கே சப்செட்டாக இருக்கும். L element of A is also belonging to L element of A for every set A. A and இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் யூஸ்வலி இந்த சிம்பிள் வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஈக்குவாலிட்டி போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை லெஸ் தேனாகவும் இருக்கலாம், அப்படின்னு சப்செட்டாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ப்ராப்பர் சப்செட்டு அண்ட் ஈக்குவல் செட்டாகவும் இருக்கலாம் நமக்கு. ஓகேவா? இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த மாதிரி போட்டாலே அவங்க வந்து ரெண்டு கேஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? And for every set A is subset of A. Also phi is a subset of A for every set A. And A and phi are said to be improper subsets of A. Yes, phi ங்கிறதும் A capital A ங்கிறதும் improper subsets. மீதி எல்லாருமே வந்து proper subsets தான். For example, set of all integers இருக்குன்னா that integer is a proper subset of rational numbers. Yes, rational numbers குள்ள தான் நமக்கு integers இருக்க போறது. So it is going to be proper subset. Now, two sets A and B are said to be equal if A வந்து B குள்ள இருக்கணும், B வந்து A குள்ள இருக்கணும். Yes, ரெண்டு செட் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற செட்டை வந்து 1 2 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன், பிங்கிற செட்டை வந்து 3 1 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். போத் ஆர் ஈக்குவல் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? இல்லைனா இந்த செட்டை வந்து 3 1 2 இப்படி கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. 3 3 3 1 2 இப்படி கூட போட்டுக்கோங்க. வாட் எவர். ஓகேவா? ஸோ இங்கேயும் நமக்கு வந்து இது ஈக்குவாலிட்டி வந்துடும். நமக்கு எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் அது ஒரு தடவை தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். ஸோ தீஸ் டூ செட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் செட்ஸ். when A is contained in B and B is contained in A, then the set is said to be equal sets. Okay. Next comes the finite and infinite set. When do we say of set is finite? Finite na அந்த செட்ல உள்ள number of cardinality of the set தெரியும்னா it's called a finite set. Cardinality தெரியாதுன்னா it's infinite set. Cardinality na என்ன? Number of elements. So a set S is said to be finite set if either it is empty or it contains a finite number of elements. For example, this one, everything is finite set. Okay va? Infinite set அப்படின்னா வந்து அந்த செட்ல நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A is equal to 1 2 3 டாட் 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 போட்டுக்கலாம். நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. இன்ஃபைனைட் ஃபைனைட் செட் அந்த காம்பினேஷன் வேற, கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் வேற. ஓகேவா? டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் கவுண்டபிள் அன்கவுண்டபிள் ஃபைனைட் இன்ஃபைனைட், இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ். ஓகேவா? இந்த செட் வந்து இன்ஃபைனைட் செட் தான், ஆனால் இது அன்கவுண்டபிள் கிடையாது. இட்ஸ் கவுண்டபிள் செட். ஓகேவா? கவுண்டபிள் வேற, இன்ஃபைனைட் ஃபைனைட்னஸ் வேற. டன். நெக்ஸ்ட் டாபிக், algebraic operations on sets. செட்ல நம்ம என்னென்னலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். In this section, we shall discuss several ways of combining different sets. For this purpose, we shall consider several sets in a particular discussion as subsets of a single fixed set called a universal set in relation to its subset. The universal set is generally denoted by U. ஸோ யூனிவர்சல் செட்னா எல்லா செட்டையும் கண்டைன் பண்ண ஒரு பெரிய செட்டை தான் நம்ம யூனிவர்சல் செட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ ஏபிசின்னு குட்டி குட்டி செட்ஸ் இருக்குது, அந்த செட்டுக்கு ஒரு பெரிய செட் இருக்குது, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூ. ஸோ நமக்கு ஒரு பெரிய யூனிவர்சல் செட் இருக்க போகிறது, அதுக்குள்ள நிறைய நமக்கு செட்ஸ் இருக்க போகிறது. ஓகேவா? We define the following operations on the class of all subsets of U. First one is union. ரெண்டு பேரை வச்சு படிக்கலாம், தான் ஈஸி நமக்கு. Union of two sets, A union B. அப்பனா ஃபுல் யூனிவர்சல் செட் இருக்கு. A யூனியன் Bனா ஏவும் இருக்கணும், பியும் இருக்கணும், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததும் இருக்கலாம்.
ஸோ ஏ செட் ஃபுல்லாக பி செட் ஃபுல்லாக வந்தாச்சு. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியும் வந்தாச்சு நமக்கு. ஸோ ஏ யூனியன் பினா ஆர்னு அர்த்தம். செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஆர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏங்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கிறேன், விச் இஸ் 1 2 3 இருக்கு. பிங்கிற செட் இஸ் கோயிங் டு பி 2 3 5 இருக்கு. ஸோ ஏ யூனியன் பி இஸ் கோயிங் டு பி 1 2 3 5. எல்லாரையுமே நம்ம எழுத வேண்டியதான். ஓகேவா? இன்டர்செக்ஷன்னா ஒன்லி த மிடில் பார்ட். திஸ் பார்ட் ஒன்லி வில் கம். திஸ் இஸ் யர் இன்டர்செக்ஷன். காமனர் யார் யார் இருக்காங்க? அப்போ இன்டர்செக்ஷன் வந்து அண்ட். ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரெண்டு பேர்த்துலையும் காமனாக யார் இருக்கா? 2 and 3. ஸோ தட் இஸ் யர் இன்டர்செக்ஷன். இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இது ஆருங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங், இது அண்டுங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங். ஓகேவா? ஸோ இன்டர்செக்ஷனோட இந்த சிம்பிளும் இப்படி தான் இருக்கும். அண்டுக்கு வர நடுவில் எண்ணும் நம்ம இப்படி தான் போடுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் இன்டர்செக்ஷன்னா அண்டு. ஈஸியாக நீங்கள் ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆருங்கிறது யூனியனுக்கு வர பொறுத்து. Next definition. Yes. Now, you have to know certain things of union and intersection. Therefore, A union B is a subset of all elements which belongs to A or B or both. It follows that A is a subset of A union B. A union B na full red color. In the red round வந்து இந்த A union B க்கு subset. So, always A is a subset of A union B. And also B is a subset of A union B. அதே இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம்னா இந்த கிரீன் பார்ட் வந்து ஏங்கிற செட்டுக்குள்ள இருக்கு. அப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தான் ஏக்கு சப்செட். ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் சப்செட் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பிக்குள்ளேயும் இருக்கு. ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி as well. Now next definition, if two subsets A and B have no common element, then A intersection B is equal to empty. For example, இந்த செட்டில் நான் இப்போ காமன் இருக்க மாதிரி எடுத்தேன். ஒருவேளை காமனர் இல்லாத மாதிரி எடுத்தோம்னா, காமன் இல்லாத மாதிரினா I will have A is equal to 1 2 3 and B is equal to alpha comma beta. If you take this way, இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்? A intersection B க்கு நமக்கு காமனர் யாருமே இல்லை, எம்டி செட். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா, இப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ஏங்கிற செட்டுக்கும் பிங்கிற செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டால் யாருமே இல்லை அப்படின்னா, அந்த ஏ செட்டையும் பி செட்டையும் we call it as disjoint set. The sets are disjoint. ஓகேவா? Next we are going to see examples. Example number 1. A set is given, B set is given, C set is given and D set is given. These subsets of natural numbers. Okay, then A union B என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. A union B என்னது? A செட்லையும் இருக்கணும், B செட்லையும் இருக்கணும். 1 எழுதிக்கோங்க. அடுத்தது 2 இருக்கு, 3 இங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு, எழுதிக்கலாம். ஒரே ஒரு தடவை எழுதுங்க, 2 times ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட் 4 எழுதிக்கலாம், 5 எழுதிக்கலாம், 6 இல்லை, 7 எழுதிக்கலாம், 8 இல்லை, 9 எழுதிக்கலாம், 10 இல்லை, 11 எழுதிக்கலாம். So that's your A union B. What about A intersection B? A-க்கும் B-க்கும் உள்ள காமனர் யாரெல்லாம் இருக்காங்க? 3 here, 3 is also here, 5 is here, 5 is also here. So 3 and 5. A intersection C. A and intersection na commoner. So யார் காமனா இருக்காங்களோ எடுத்து எழுதிக்கோங்க. Then B intersection C. B-க்கும் C-க்கும் யாருமே intersection இல்லை. இங்கே ஃபுல்லா odd numbers, இங்கே ஃபுல்லா even numbers இருக்கு. அப்போ அங்கே empty set. C union D. C union D. C is 2 4 6 8 10. Here 2 6 10. அதே 2 திரும்ப இங்க இருக்கு, திரும்ப 6 இங்க இருக்கு, so 10 இங்க இருக்கு. So union போட்டோம்னா again நமக்கு C செட்டே தான் வரும். That is 2 4 6 8 10 வரும் நமக்கு. C intersection D போட்டிங்கன்னா you will have 2 6 10, that is common to both C and D, therefore D will come. See here you have B intersection C வந்து empty கிடைச்சிருக்கு. அப்போ B and C are disjoint set. ஓகேவா? இவங்க ரெண்டு பேரும் disjoint. Next you have D is a proper subset of C. ஆமா, D வந்து சியோட ஒரு ப்ராப்பர் சப்செட். அதே செட்டு கிடையாது, பட் ஆனால் சிக்குள்ள இருக்கிற 3 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிலையும் இருக்கு. அப்போ யூ ஹாவ் டிங்கிற செட்டை வந்து சிக்குள்ள நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ D is a proper subset of C. That's it. I hope you have understood. Next properties, consistency property. The 3 relation A is a subset of B, A union B is equal to B, A intersection B is equal to A are equivalent. That is one of these implies the other two. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்குவலன்னா என்ன மீனிங்னா, A is a subset of B நான் எடுத்துக்கிட்டேன். A வந்து Bக்குள்ள இருக்கு. அப்போ இது என்னத்தை இம்ப்ளை பண்ணோம்னா, A யூனியன் B Bன்னு இம்ப்ளை பண்ணும். ஏக்கும் பிக்கும் யூனியன் எடுக்கணும். ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணிடுவோம் நம்ம A யூனியன் Bனா. ஏக்கும் யூக்கும் யூனியன் எடுத்தோம்னா யூ வில் ஹாவ் அகேன் B தான், ஃபுல் B. ஓகேவா?
if this is the case, A union B again B ஆ இருக்கு அப்படின்னா, see A intersection B A வா இருக்கும் நமக்கு. So this implies A intersection B எடுத்தா A union B full B ஆ இருக்கு நமக்கு. A க்கும் B க்கும் union எடுத்தோம்னா I'm getting B itself. அப்ப என்ன ஆகுது? A intersection B போட்டோம்னா I will get simply A alone. A க்கும் B க்கும் intersection போட்டோம்னா simply A alone தான் இருக்கும் நமக்கு. A க்கும் B க்கும் intersection போட்டோம்னா again you can have A is a subset of B. ஓகேவா? இன்னும் நம்ம இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக கூட ப்ரூவ் பண்ணலாம். A union B is equal to B ன்னு நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. We have to prove. This one is from Venn diagram we can solve the problem. Or else diagram இல்லாமலும் நம்ம solve பண்ணலாம் இந்த problem. So how do we start with that? First property. They have given A is a subset of B, right? Yes. Then we have to show A union B is equal to B. அப்போ A union B is equal to B னா இதை நம்ம ரெண்டு விதமா சொல்லணும். A union B is a subset of B and B is a subset of A union B. நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் யூனியனோட ரிலேஷன் படி எந்த ஒரு செட் எடுத்தாலும் அந்த செட் வந்து யூனியனுக்கு சப்செட்டா இருக்கும். See, எந்த ஒரு செட் எடுத்தாலும் அந்த செட் யூனியனுக்கு சப்செட்டா இருக்கும். ஸோ அப்போ இது ஆப்வியஸா வந்துடும். இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. We have to prove this one. How do we prove this one? We have to take A union B லேருந்து ஒரு element. X is an element in A union B. அப்போ என்ன ஆயிரும்? X is an element in A or X is an element in B. This is the definition of union. ஓகேவா? They have given A is a subset of B. அப்போ என்ன அர்த்தம்? Aல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் B குள்ளேயும் இருக்கும். அப்போ நமக்கு இங்க என்ன பண்ணலாம்? X வந்து இங்க A வந்து subset of B. அப்போ இதுவும் B குள்ள இருக்கும். Or X belongs to B. That is X is belonging to B. அப்போ X வந்து A union B ல எடுத்துட்டோம். X வந்து B ல கிடைச்சிச்சு. அப்போ இதுல நமக்கு என்ன தெரியும்? A union B is a subset of B ன்னு வந்தாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் வந்தாச்சு. ஸோ ரெண்டுமே ப்ரூவ் ஆயாச்சு. இது நமக்கு கிடைச்சு. செகண்ட் A union B வந்து B ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வாட் we have to prove finally? A intersection B வந்து A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணும். A union B B ன்னு கொடுத்தாச்சு. Now what is this one? A union B னா let me take any what we have to prove is, let me go from to prove is A intersection B வந்து A ன்னு ப்ரூவ் பண்ணும். அதுக்கு என்ன மீனிங்? A intersection B is a subset of A. அடுத்தது A is a subset of A intersection B. இது ரெண்டுமே ப்ரூவ் பண்ணணுமா? A intersection B is a subset of A வா? இது obviously true. ஏன்னா எந்த ஒரு செட் இருந்தாலுமே அது வந்து intersection வந்து உள்ளார இருக்கும். இது intersection propertyல இருந்து வந்தது. See, A intersection B is subset of A is always true. Next we have to prove only this part. Now we will take A ல இருந்து ஒரு element. X is belonging to A. A ல ஒரு element இருக்குன்னா கண்டிப்பா A intersection B லயும் இருக்கும். X is belonging to A ல ஒரு element இருக்குன்னா sorry A ல ஒரு element இருக்குன்னா A union B ல தான் நமக்கு ஒரு element இருக்கும். கரெக்டா? Okay. Because A is a subset of A union B. Since A is a subset of A union B. Now it is given that A union B யும் B யும் same. So X is belonging to A union B னா X is belonging to B itself. Already X A ல இருக்கு, X B லயும் இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு நமக்கு? X is belonging to A லயும் இருக்கு, B லயும் இருக்கு. A intersection B லயும் நமக்கு X இருக்கு. So X A ல எடுத்தோம், A intersection B ல வந்துருச்சு. So I will have A is a subset of A intersection B. Second one prove ஆயிடுச்சு. Hence this is also proof. That's it. Third condition என்னது? A intersection equivalent என்னது? First case 1, case 2, case 3 what we have to prove? A intersection B is equal to A ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. We have to prove A is a subset of B ன்னு we have to prove. Okay, we will prove this one. A is a subset of B. X is belonging to A ன்னு எடுத்தாச்சு. A யார் actually? A intersection B. So this implies X is belonging to A intersection B. A intersection B னா என்ன அர்த்தம்? X is belonging to A and X is belonging to B. So what does it mean? X is A ல இருக்கு, அப்புறம் B ல இருக்குன்னு கொண்டு வந்தாச்சு. So this implies A is a subset of B. Hence we have proved all the three. That is equivalent. Condition number 1, consistency property. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எம்டி செட்டோட எந்த செட்டை யூனியன் எடுத்தாலும் அதே செட் தான் கிடைக்கும். இன்டர்செக்ஷன் வித் எம்டி செட் எந்த செட் எடுத்தாலும் எம்டி செட் தான் கிடைக்கும். யூனிவர்சல் செட் கூட எந்த செட்டை யூனியன் எடுத்தாலும் யூனிவர்சல் செட் கூட எந்த செட்டை இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தாலும் த சேம் செட் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா எம்டி செட் இஸ் ஆல்வேஸ் a subset of any set and universal set is a superset of all the sets. Now A union A is A intersection A is A. This is called as idempotent property. Okay. And then A union A intersection B will be equal to A
and A intersection A union B is equal to A, which is called as observed property. இது நீங்க ஈஸியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா வென் டயக்ராம் போட்டா டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடும். A இன்டர்செக்ஷன் B கூட நம்ம A வை யூனியன் எடுக்கணும். ஓகேவா? A இருக்கு, B இருக்கு. நீங்க யூனிவர்சல் செட் போட்டாலும் ஆன்சர் வரும், யூனிவர்சல் செட் போடலனாலும் ஆன்சர் வரும். யூனிவர்சல் செட் போடுறதுனால போட்டுக்கோங்க. இதுக்கு மேல ஒரு பாக்ஸ் போட்டீங்கன்னா யூனிவர்சல் செட், அவ்வளவுதான். A இன்டர்செக்ஷன் B எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. ஏங்கிற செட் எங்க இருக்கு? இது ஃபுல்லா இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு யூனியன் எடுத்தா என்னது? இந்த ஃபுல் சர்க்கிள் தானே A சர்க்கிள், வந்துச்சா A? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வெரிஃபைட். வாட் அபவுட் தி செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி? A இன்டர்செக்ஷன் A யூனியன் B. ஓகேவா? செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஏங்கிற செட் எங்க இருக்கு? திஸ் ஃபுல் செட் இஸ் யுவர் A. A யூனியன் B எங்க இருக்கு? திஸ் ஃபுல் திங் இஸ் யுவர் A யூனியன் B. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்டர்செக்ஷன் யார்? எங்க காமனா ஷேடா இருக்கோ அதான் இன்டர்செக்ஷன். அப்போ இந்த பகுதி தான் நமக்கு இன்டர்செக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ A அகைன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்சர்வ்டு ப்ராப்பர்ட்டி. இது நம்ம ஏ செட்டை வச்சு எழுதியிருக்கோமா? இதே போலயே நீங்க பி செட்டையும் வச்சு எழுதலாம். பி செட்டுக்கும் நம்ம இதை எழுதலாம். ஓகேவா? பி செட்டுக்கும் யூ கேன் ஹாவ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ஏ பி, பி இருக்கிறதுல ஏ போட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஹாவ் த சேம் ப்ராப்பர்ட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி செட் ஆஸ் வெல். Got it? Now moving to the next property. A union B, commutative property. A union B ஆலும் B union ஆலும் சேம் தான். ஏங்கிற செட்டை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு பிங்கிற செட்டை செகண்டா எழுதிட்டு யூனியன் எடுத்து பார்த்தாலும், இல்ல பியை ஃபர்ஸ்டா எழுதிட்டு ஏவை செகண்டா எழுதிட்டு யூனியன் எடுத்தாலும் சேம் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு கம். அண்ட் ஃபார் இன்டர்செக்ஷன் ஆல்சோ the same is going to come. So commutative property வந்து union and intersection satisfies commutative law, and union and intersection satisfies associative law. Union and intersection satisfies distributive law. Commutative lawல as like A plus B is equal to B plus A, யூனியனும் இன்டர்செக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக போகிறது. தென் அசோசியேட்டிவ் லா யூனியனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும், இன்டர்செக்ஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன், தட் இஸ் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைட். நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்டேஷன். காம்ப்ளிமெண்டேஷன்னா அது இல்லாதது. ஏ டேஷ், ஏ காம்ப்ளிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் நம்பர்ஸ்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ். ஓகேவா? காம்ப்ளிமெண்ட்னா எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்ல இருப்பாங்க. ரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் இர்ரேஷனல் நம்பர்ஸ். அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒருத்தர் கூட காமனர் வரவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் ஒரு யூனிவர்சல் செட் இருக்கு. இந்த செட்ல ஏங்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கிட்டேன். இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் யாருன்னா இந்த வெள்ளை பக்கம் இருக்கிறவங்க, ஏ இல்லாம இருக்கிறவங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ காம்ப்ளிமெண்ட், ஆர் யூ கேன் அதர்வைஸ் சே இட் அஸ் ஏ டேஷ். So the definition is A dash is equal to set of all x belonging to the universal set such that x is not an element of A. Complement na it should not be an element of A. Complement வச்ச சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. We'll discuss that. A union A complement. See இது டயக்ராம். ஏங்கிற செட் இங்க இருக்கு, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்ங்கிற செட் இங்க இருக்கு. ரெண்டு பேத்துக்கும் யூனியன் எடுத்தோம்னா ஃபுல் யூனிவர்சல் செட் கிடைச்சிடும். ஏங்கிற செட் இங்க இருக்கு, ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் செட் இங்க இருக்கு. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டோம்னா யாருமே வர மாட்டாங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு பி எம்டி செட். ஸோ இன்டர்செக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி. அண்ட் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட். வாட் இஸ் திஸ் ஒன்? ஏ. ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா இந்த ரீஜன், இந்த ரீஜனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா திரும்ப ஏவே கிடைச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் ஏ. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லா இஸ் டிமார்கன் லா. ரெண்டு லாஸ் இருக்கும் இதுல, டிமார்கன்ஸ் லா. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு லா. ஃபர்ஸ்ட் லா இஸ் ஏ யூனியன் பி த ஹோல் டேஷ். Okay, let me have this. Universal set, A set, B set. A union B. இது நமக்கு A union B. A union B the whole dash na this purple region. Okay வா? இது யாருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா A dash intersection B dash. முதல்ல A dash என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். A dash na A இல்லாதது. So you will have this purple. A இல்லாத region. And then for B dash, B இல்லாத region. ஓகேவா? இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா இன்டர்செக்ஷன் எடுக்க போறோம். ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி திஸ் பர்பிள் ரீஜன் தான் நமக்கு தேவைப்படுறது. ஏ யூனியன் பி த ஹோல் டேஷ். ஓகேவா? இங்க இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும். சி எங்கெல்லாம் காமன் பர்பிள் வருதுன்னு பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து இங்கே பர்பிள் இருக்கும் நமக்கு, தென் இங்கேயும் இங்கே பர்பிள் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த இதில் இந்த சர்க்கிளில் பர்பிள் இல்லை, ஸோ சூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த சர்க்கிளில் கீழே பர்பிள் இல்லை, இங்கேயும் சூஸ் பண்ணக்கூடாது, நமக்கு ஷேடாக இருக்கிறது. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா அகேன் இட் வில் கிவ் யூ ஏ டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ். ஏ டேஷ் அண்ட் திஸ் இஸ் பி டேஷ். ஸோ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் வெரிஃபைட். சேம்
thing you can verify for A intersection B, the whole dash is equal to A dash union B dash. இது ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஃபுல் ப்ராக்கெட்டுக்கு டேஷ் இருக்குன்னா யூனியன் இன்டர்செக்ஷனாக மாறிடும், தனித்தனியாக எடுக்கும் போதில் இன்டர்செக்ஷன் யூனியனாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ். டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் சப்ராக்ஷன். சப்ராக்ஷன்னா நார்மலாக நம்பர் சப்ராக்ஷன் மாதிரி இருக்காது, இங்கே செட்டில் சப்ராக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இஃப் ஐ ஹாவ் அ செட் A is equal to 1 2 3 4 5 and B in the set வந்து let me take it as 3 2 5 6 7 இருக்குன்னா A minus B நம்ம பண்ணணும்னா A செட்லேருந்து Bயில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் தூக்கணும். 1 இருக்கா இங்கே இல்லை, ஸோ தூக்க வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் 2 இருக்கா இங்கே இருக்கு, எழுத்துருங்க. 3 இருக்கா இங்கே இல்லை, 3 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 4 இருக்கு இங்கே இல்லையா, சரி 4 போட்டுக்கோங்க. 5 இருக்கு இங்கே 5 இருக்கா, டெலீட் ஆயிடும். 6 7லாம் கண்டுக்கூடாது, ஏன்னா அது B செட்டோடது. ஸோ இதுதான் வந்து A மைனஸ் B. டயக்ராமேட்டிக்கலி பார்த்தோம் அப்படின்னா A மைனஸ் பிக்கு A செட்ல இருந்து B செட்டை நம்ம தூக்கணும். கரெக்டாக இது நம்மளோட A செட்டு. இந்த செட்டில் B செட்டோட எலிமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இங்கே இருக்காங்க, இவங்கெல்லாம் நம்ம டெலீட் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு யார் வருவாங்கன்னா இந்த செட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக A மட்டும்தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கொஷின்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, students taking football, students taking cricket, students taking both football and cricket இருக்கும். ஓகேவா, அதில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேக்கிங் ஒன்லி கிரிக்கெட் அந்த மாதிரி வரும்போது we go for difference of sets. ஓகேவா, ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ்னா வந்து எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஏல மட்டும் இருக்கணும். A minus B னா set of all x such that x is an element of A and x is not an element of B. That is the difference of sets, two sets. ஓகேவா, இதை நம்ம இன்னொரு மாதிரி எழுதலாம். A minus B you can call it as A intersection B dash. B dashனா வந்து B இல்லாத பகுதி தான் இந்த பக்கம் இருக்கிறது. ஸோ அது கூட நம்ம ஏவை இன்டர்செக்ட் பண்ணணும்னா we will get this region. ஓகேவா, B இல்லாத ரீஜன்னா இந்த வெளியில் இருக்க இந்த ரீஜன்லாம் வரும் ஆக்சுவலாக. ஓகேவா, இந்த ஃபுல் ரீஜன் வரும் B இல்லாத ரீஜனு. இது கூட ஏங்கிற செட்டை நம்ம இன்டர்செக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you will be having this green part. That's it. So you can call A minus B is equal to A intersection B dash. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சில ப்ராப்ளமில் வந்து நம்ம இதை கூட யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், Uங்கிற யூனிவர்சல் செட் கொடுத்துட்டாங்க. A set is given, so we have to find A dash. A செட்டில் இல்லாத எலிமெண்ட்ஸ் யூனிவர்சல் செட்டில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் எழுதிடணும். 1 இருக்கா, எழுதக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் 2 இல்லை, ஸோ 2 எழுதணும் நம்ம. நெக்ஸ்ட் 4 then 6 then 8 then 10 we have to write. A is given, B is given. We have to find A minus B and B minus A. So A minus B னா A செட்டில் எலிமெண்ட் இருக்கணும், B செட்டில் அந்த எலிமெண்ட்டை வந்து இருந்துச்சுன்னா we have to delete it. ஸோ இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 இங்கே 1 இருக்கா, இல்லை எழுதிக்கலாம். 2 இங்கே இருக்கு, டெலீட்டட். 3 இங்கே இருக்கு, இங்கே இல்லை, ஸோ எழுதிக்கலாம். 4 இங்கே இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு, ஸோ டெலீட்டட். 5 இங்கே இல்லை, ஸோ ஐ கேன் ரைட் 5. 6 இருக்கு. அப்போ 8 and 10லாம் கண்டுக்காதீங்க, பிகாஸ் நமக்கு A செட்டில் இருந்து B செட்டை டெலீட் பண்ணும். சிமிலர்லி ஃபார் B to A you try. இது 8 and 10 வரும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ். Symmetric difference is an interesting topic. Symmetric difference is you will be using the triangle symbol for symmetric difference. You have a set A, you have a set B. I'm going to take this symmetric difference. That is, first நான் A minus B பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நான் B minus A பண்ணணும், வர்ற ஆன்சருக்கு நான் யூனியன் எடுக்கணும். This is your symmetric difference of A and B. A minus B, A செட்லேருந்து நான் B செட்டை delete பண்ணியாச்சு. ஸோ ரிமைனிங் எனக்கு இந்த செட் மட்டும்தான் இருக்கும். This is your A minus B. நெக்ஸ்ட் B செட்லேருந்து A செட்டை delete பண்ணணும். ஸோ I'll be left with this one. I have to take union. That's it. What is this actually? A symmetric difference B என்ன நடந்திருக்கு? A union Bலேருந்து நடுவில் இருக்கிற இன்டர்செக்ஷனை மட்டும் டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் இப்படியும் படிச்சுக்கலாம், இல்லைனா இப்படியும் படிச்சுக்கலாம். போத் ஆர் சேம் ஒன்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஏங்கிற செட் பிங்கிற செட் கொடுத்துட்டாங்க. தென் ஃபைண்ட் A சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பி. ஏங்கிற செட் என்னது 1 2 3 4, இங்கே 2 4 6 8. So you have been given with A is equal to 1 2 3 4 and 2 4 6 8. I will write this is my A and this is my B. Usually Venn diagram is easier. Commoner யாரார் இருக்காங்க, 2 and 4. 2 and 4 இங்கே இருக்க போது 1 and 3 and this is 6 and 8. அப்போ நமக்கு சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ்னா 1 3 6 8 வரும் ஆன்சர். சி 1 3 6 8. இது சின்னதுனால ஓகே. இப்போ பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் போடுறது தான் ஈஸி. யூனியன் கண்டுபிடிங்க, இன்டர்செக்ஷனை வந்து யூனியன்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. அல்லது A minus B கண்டுபிடிங்க, B minus A கண்டுபிடிங்க, ரெண்டு பேத்துக்கும் யூனியன் எடுத்துருங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் A சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் A is empty set. Why? A minus A என்ன சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸோட ஃபார்முலா? A minus A யூனியன் A minus A.
ஒரு செட்டில் உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் அதே செட்டோட delete பண்ணிட்டோம்னா you will have empty. Union empty, again empty is the answer. So this is going to be empty set. A symmetric difference B-யும் B symmetric difference A-வும் சேம் தான். ஏன்னா A minus B union B minus A. இந்த B minus A முன்னாடி வரும், A minus B பின்னாடி வரும். Both are same, no difference. Now, next is it is satisfying, that is symmetric difference is satisfying commutative law. Symmetric difference is satisfying associative law. That's it. Yeah. Next classல நம்ம அடுத்த topics எல்லாம் போலாம். Thank you.